जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कबीर कस्तूरी पया। पवर पए सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की। त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परे ओ कुटुंब के। कांठ रह गयो राम। आए परे धर्म राय के। बीच तुम ताम। कबीर साकत ते शुकर भला। राख आशा गाँव। ओह साकत बपरा मर गया। कोई न लह नाम। कबीर कौड़ी कौड़ी जोर के। जोरे लाख करोड़। चलती बार न कछ मिलियो। लई लंगोटी तोर। कबीर कौड़ी कौड़ी जोर के। जोरे लाख करोड़। चलती बार न कछ मिलियो। लई लंगोटी तोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक
भगत कबीर जीओ के इस बाणी दे विचों जो 4 श्लोकां दा पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1371 72 अंग ते दर्ज है। इन्हां श्लोकां दी विचार भाई हरमीत सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा बाला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 24 तरीक श्रोमणी भगत कबीर जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है, जो इस स्थान ते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10:15 बजे तक मनाया जाएगा। 25 तरीक 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनू का टिला विखे अमृत वेले तो लैके दोपहर तक मनाया जाएगा। 25 तरीक नूं ही सिख कौम के महान शहीद जो साडे पहले सिख बादशाह होए ने, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। उन्हां दे ही शहीदी अस्थान ते जो महरोली विच गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा अस्थान है, उत्थे अमृत वेले तो लैके दोपहर तक मनाया जाएगा। सो इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के आप जी ने गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। सारी संगत नूं बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो, ये साडी तुहाडी सारियां दी हिफाजत वास्ते है। दूसरा है बच्चियां लई कि निकरां पा के, पाटियां पैंटां पा के, भैणां वास्ते भी कि अधूरे कपड़े पा के आउणा साडी सभ्यता नहीं है। सो सादे सुंदर लिबास दे विच गुरु दे दर ते आओ। वीरां नूं बेनती है कि बीबियां वांग पिछे जूड़े करने, गुत्तां करनियां, पैरां विच पाउण वालियां जराबां सिर ते पाउणियां, ये सिक्खी दा अपमान है। ये तुहानूं किसी ने कोई हक नहीं दिता। तुसीं सिक्खी दा सत्कार करो ना करो, पर अपमान करो ये तुहाडा राइट नहीं हैगा। इस करके तुहानूं सारिआं नूं बेनती है, सोहणे जूड़े करके दमाले दस्तारे सजा के आया करो। एक बारी जरूर घरों तुरन लग्या शीशे अगे खलो के वेखो रब दे घर चले आ कि उदां दी शक्ल हैगी है जिहड़ी रब नूं विखाई जा सके। रब ने बड़ा सोहना मनुख पैदा कीता है, असीं बदसूरत बनने तो कोई गुरेज नहीं करते। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर तो कोई भी करोने का पेशेंट मरीज अपना फ्री इलाज करा सकता है। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल का जो पहला फेस, पहला चरण 100 बिस्तरियां का किडनी डायलिसिस का सी, हुण दूसरा फेस 125 बिस्तरियां का है, जिहदे विच ICU भी है। बीबियां दे बच्चों दे वखरे वखरे वार्ड ने। इमारत की सेवा कर सेवा वाले महापुरख बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी संगत कर सकते हो। सेवा भेज भी सकते हो, अपने हथी आके भी कर सकते हो। 2 महीनों दे विच एक हॉस्पिटल तैयार होना है और लोड़वंदा मरीजा जो बीमार ने उन्हां दी सेवा वास्ते खोलिया जाना है। सो आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।
क्या सालाही करम जंत, वडी तेरी वडियाई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले हो मिलाई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले हो मिलाई। बेशुमार अथाह अगनत अतुले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। शब्दावतार बाणी दे बोहित। जुगो जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग, चवर शतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर। पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, समुच्ची मनुखता दा सांझा आत्मक भंडार। शाहे शहनशाह धन धन पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप सन्मानयोग सत संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागियो सत संगत जी जो ऐसे महान सतगुरु बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे आप जी जुड़ बैठे हो। गुरु की हजूरी दे विच जुड़ के कीर्तन कथा का आनंद माण रहे हो। ते वचन भी यही है, अरदास की जाती है तो पंक्ति आउंदी है, श्री हरकृष्ण धियाई है जिस डिठे सब दुख जाए। जो भी ध्याउंदा है याद करदा है, या जिस उत्ते सतगुरु जी की सवली निगाह पै जाती है, उहदे सारे रोग सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख कलेश दूर होंदे ही उदों ने जद परमात्मा वाहिगुरु का नाम असी अपने जीवन का आधार बना लईए, शब्द नूं अपनी जिंदगी का ओट आसरा बना लईए। बाबा कबीर साहब जी ने भी अज दे इस पावन शब्द दे विच परमात्मा दे नाल जुड़न की गल कीती ते कह दिता। बाबा कबीर साहब जी कहंदे कबीर कस्तूरी भया, पवर भये सब दास। कई बारी जे इस पंक्ति नूं पढ़ो ना, कबीर कस्तूरी भया, जो सीधे तरीके दे नाल इनू पढ़ो तो इउं लगता है कि बाबा कबीर साहब जी शायद अपने आप को कह रहे हैं। कबीर कस्तूरी पया, पवर पए सब दास, उन्हां दे भौरे उन्हां दे दास सारे बन गए ने। पर जे विचार करिए तो कबीर रारे थले औंकड़, इत्थे कबीर बाबा कबीर साहब जी नहीं, बाबा कबीर साहब जी ने बल्कि उस परमात्मा वाहिगुरु की गल की है, उस वड्डे कबीर की गल की है। क्योंकि कबीर का असल भाव वड्डा वो परमात्मा वाहिगुरु
जो सारी सृष्टि का मालक है। हम किछ ना ही, एक है ओही आज्ञा पाछै एको सोई। वो है कबीर, वो है सब तो वड्डा। ते इसे गल नूं ही अगे चल के सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी ने भी दोहराया। गुरु नानक देव पातशाह जी ने कह दिता ना, कहते है परमात्मा यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर होश उन करतार। यक अर्ज, मेरी एक अर्ज है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, तुहाडे दर ते, दरगोश कुन करतार। कुन का मतलब कन, कन करके सुनो। हक्का कबीर करीम तो, हक्का वो हुक्म करन वाला, वो परमात्मा। हक्का कबीर वो वड्डा जो सारी सृष्टि की पालना कर रहा है, वो भगवान खुदा। हक्का कबीर करीम बख्शिशां करन वाला। हक्का कबीर करीम तू बेअ परवदेगार। अते उस परमात्मा वाहिगुरू की गल की जा रही है। तो परमात्मा कैसा है? गुरु नानक देव पातशाह जी कहते हक्का कबीर करीम तू बेअ परवदेगार। हम सच खालक खलक मैं आने, श्याम मूरत ना है। जे वो छोटा हुंदा तो एक जगह ते सीमित हुंदा, पर नहीं, कहते सारी खलकत दे विच मौजूद है, हर एक जगह ते मौजूद है, जर्रे जर्रे दे विच मौजूद है, ते सारी सृष्टि की पालना भी कर रहा। तो कह दिता गया सीचन हारा एक है माली, खबर करत है पात पत डाली। पत्ते पत्ते दी रखिया एक ओ परमात्मा कर रहा। खालक खलक मैं आने, श्याम मूरत न है। कहते कृष्ण की मूर्ति बना के कोई कह दे कि परमात्मा इस मूर्ति दे विच है, कहते एक मूर्ति दे विच नहीं समाउंदा, वो हर एक जगह ते मौजूद है। वो इन्ना वड्डा है, उसका दरबार इतना वड्डा है, अत उच्चा ताका दरबारा अंत नहीं किछ पारा वारा। वो तो आप सब तो वड्डा है। हक्का कबीर करीम बख्शिशां करन वाला, सारियां नूं सारियां ते रहमतां करन वाला। ते कहंदे उहदे विच ऐब भी कोई नहीं है। कह दिता गया ना निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। उहदे विच कोई ऐब नहीं। वो बेऐब बेऐब परवतदिगार। ते ओहदा नाम जपना है, ओहदी बंदगी करनी है। ते ओही है कस्तूरी कबीर कस्तूरी भया। ते कह दिता गया कहते भवर भये सब दास। सारे भवरे जो ने जो ओहदा नाम जपण वाले ने, उन्होंने सारिया ने ओहदा ओट आसरा तक लिया ते नाल आ गए। ओहदी बंदगी करन वाले केवल तां केवल ओहदे कोल बैठदे ने, नाम जपदे ने। ते जिहड़े बंदगी करदे ने हुंदा की है? कहंदे ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। जिस तरह भगती करते हैं, नाम जपते ने, परमात्मा उस तरह बख्शिश करता, रहमत करता है, आप नदर इनायत करता है। तो याद रखना साध संगत जी, जिहड़े ओहदी भगती करन वाले ने, जिहड़े ओहदा नाम जपण वाले ने, हुण मता किते समझ लेना कि मनुख ही केवल नाम जपदा जुबान तो। जुबान है तो असी केवल सिमरन कर रहे हैं। नॉट ओनली ह्यूमन्स आर चैंटिंग बट द होल यूनिवर्स कॉलिंग हिज नेम। केवल असी ही नहीं नाम जप रहे,
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਰਾਮ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ 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 ਜਸ ਗਾਵੈ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਜਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, there are 3 tenses we always learn about them, past, present and future। ਇਹ 3 ਟੈਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਟੈਂਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੇ ਓਨਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਡੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਓਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਓਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰਕ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਓਨਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਓਨਰ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਵੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਕਹੇ ਜਾਤੇ ਨੀਚੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸਕਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 9 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਧਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਨ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੇਕੀ ਕਟਾਨੀ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਗਏ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈਂ, ਵਣਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਘਰ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਰਲੇ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਘਰ ਜਦ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਭਰੀ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕਹਿ, ਕਾਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹ, ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਜੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਅਟਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। God has created something which we can see, but he also creates some things which we can't see. ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਭਰਿਓ। ਹੁਣ ਗਹਿ ਗਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਾਹੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵ ਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ ਜਾਂ 150 ਗਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਜਾਂ 25 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, 20 ਜਾਂ 25 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਭਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਕਾਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਬੰਧਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ? ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਬੀਚੈ ਧੂਮਾ ਧਾਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਧੂਮਾ ਧਾਮ ਮਚੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ?
जे किसी को इंट्रोड्यूस करवाना होवे तो ये जी मेरा मित्र है, तो जे दुश्मन को विखाना होवे ये जी मेरा दुश्मन है। हुण वो भी मेरा है तो वो भी मेरा है, मित्र भी मेरा है तो दुश्मन भी मेरा है। दोनों जगह मेरा शब्द यूज़ हो रहा है, जिथे अपना शब्द जुड़ गया, रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता असी जोड़ लिया है दुनियावी मोह बंधना दे नाल, कुटुंब दे नाल, ते हुण भीड़ वध गई है इस दे अंदर। ते राम किस तरह आके वसे? हर एक जीव, पूरा संसार इस हृदय दे विच मौजूद है, ते राम किस तरह आके वसे? मोह बंधन ये विच ने, ते राम किस तरह आके वसे? और उही गल बनी, कहंदे उस भीड़ दे विच अपनी जिंदगी बतीत करता रहा, मोह बंधना दे विच बंदा अपनी जिंदगी बतीत करता रहा, ते समा आ गया उन्हां लोकां दे लई सब कुछ करता रहा भी बच्चों दे लई कुछ करना है, पत्नी दे लई कुछ करना है, भरा दे लई कुछ बना के जाना है, पोतरियां दे लई कुछ बना के जाना है, रिश्तेदारां दे लई कुछ बना के जाना है। ये मेरा रिश्तेदार है तो ये लई कुछ छड़ के जाना है। ते दौड़ लगी हुई सी, मेहनत कर रहा सी। जन्म नूं सवारण दे लई होया कि जन्म सरानों पंथ ना सवारा। हुण समा आ गया सांझ परीदा दे संधियारा। जन्म नूं सवारण दे विच पंथ नूं सवारना भुल गया, धर्म नूं भुल गया, परमात्मा वाहिगुरू नूं भुल गया, जो असल साडे जीवन का आधार सी उहनूं भुल गया। ते होया कि जन्म सरानों पंथ ना सवारा, सांझ परीदा दे संधियारा। आए परे धर्म राय के बीचे धूमा धाम। जिसने साडी जिंदगी नूं सवारना सी उहनूं ते भुल गया। ते तुसीं वेखो सत संगत जी, याद रखना परमात्मा ने ही सानूं इस संसार समुंदर तो तारना है, पर उहनूं ही असीं छड्डी बैठे हैं। एक घटना का जिक्र आप जी दे नाल करां। परमात्मा किस तरह सानूं बचावेगा जे उहनूं याद रखीए, उहदा सिमरन बंदगी अंदर वसा के रखीए। जे अंदर उहदे लई जगह होवे, भावें सूक्ष्म जी होवे, जे कुछ घड़ी भी उहनूं याद कर लईए ना। दास ने बेनती कीती सी, याद रखना, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मेनी मोमेंट्स आर देयर इन वन लाइफ, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ मच लाइफ इज देयर इन वन मोमेंट। जरूरी ये नहीं कि एक जिंदगी दे विच कितने पल ने, जरूरी ये है कि एक पल दे विच कितनी जिंदगी है। एक पल भी जे परमात्मा वाहिगुरू की बंदगी दे लई संभाल लईए ना, तो एक चित जे एक क्षण ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक क्षण भी नहीं लगता, परमात्मा वाहिगुरू नाल मिलाप हो जाता है। पर करिए की होया की है, कांठे रह गए हो राम, बिल्कुल जगह नहीं बची है। पर जे जगह बचाई होंदी, जे वो स्थान रखिया हुंदा परमात्मा वाहिगुरू दे लई, ते परमात्मा आप इस संसार समुंदर तो सानू तार लैंदा। बचाउंदा किस तरह परमात्मा? एक घटना का जिक्र करां। कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री हुंदी है जिहदे विच समान रखिया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो एक इहो जी फैक्ट्री सी, ते जद उहदे विच उस फैक्ट्री दे विच जिहड़े काम करन वाले सी ना एम्पलॉई, वो तकरीबन 350 तो 400 एम्पलॉई उस फैक्ट्री दे विच काम करते सन। ते बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड, एको ही सिक्योरिटी गार्ड सी उस फैक्ट्री दे विच, जिहदा ये काम हुंदा सी कि हर एक एम्पलॉय का ध्यान रखना, किन्ने एम्पलॉय आए ने ते किन्ने गए। तो हुण हर एक एम्पलॉय दे नाल पुछताछ ते नहीं कर सकता ना, तो अगे कई बारी डायरी रखी हुंदी है, वो जिन्ने भी एम्पलॉय जो भी आउंदा, कई बारी असीं भी जाते हैं किसी बिल्डिंग दे विच जाना होवे, जद बहुत ही सिक्योरिटी होवे, रजिस्टर पिया हुंदा है, उहदे विच टाइम लिखना पैंदा, साइन करना पैंदा। तो जितने भी 350 400 एम्पलॉय काम करते सन, वो आउंदे सन ते साइन कर करके ते अगे एंटर हुंदे सन।
ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ EMPLOYE ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 350-400 EMPLOYES ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ EMPLOYE ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ EMPLOYE ਸੀ, 350-400 EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ EMPLOYE ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋ EMPLOYE ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 5-6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ EMPLOYE ਸਨ, ਹੁਣ ਆਮ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਨ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਹ EMPLOYE ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੋਲੀਗ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ EMPLOYE ਸਨ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਉਸ ਇਕੱਲੇ EMPLOYE ਦਾ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ,
बड़ियां आवाज़ां उन्हें मारियां, पर कोई भी नहीं आया। हुण होवे तां आवे। पूरी फैक्ट्री खाली हो चुकी सी, क्योंकि क्लोज हो चुकी सी फैक्ट्री। 2-3 घंटे बीत गए। उस तो बाद अचानक जब बेहोश होने लगा ना, अचानक एक दरवाज़ा खुलिया है तो एक बांह आई है मदद दे लई। उस बांह ने कढ़ के उस एम्पलॉई नूं बाहर कीता है ते उहनूं ठीक कीता, उहनूं संभालिया। ते जब सुरत संभाली उस एम्पलॉई ने ते वेखिया वो बचाण वाला कौन सी, बाहर बैठा होया एक सिक्योरिटी गार्ड। ते जब सवाल किया कि मैं इन्नियां आवाज़ां लाइयां, मेरे सारे साथी चले गए, कोई भी नहीं आया, तुहानूं किस तरह पता लग्या कि मैं इत्थे बंद हैगा? तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक गल कही कि सर 350-400 एम्पलॉई इस फैक्ट्री दे विच काम करते हैं, पर कोई भी कभी भी मेरे नाल उस तरीके दे नाल चावां दे नाल हस के गल नहीं करता। हर एक एम्पलॉई अपना साइन करता है, टाइम लिखता है तो अंदर एंटर हो जाता है, या जान लगियां भी साइन आउट करके जाता है। कोई भी गुड मॉर्निंग है गुड बाय नहीं कहता। केवल तो केवल तुसी इक्को एम्पलॉई ऐसे सी जो मैनूं हमेशा ग्रीटिंग्स दे के जाते सी, हमेशा मिल के जाते सी। ते मैनूं एक शक पिया कि अज सवेर की गुड मॉर्निंग तो मैं सुनी है, पर जान लग्या गुड बाय नहीं सुनिया। जान लग्या वो टेक केयर कहने वाला एम्पलॉई मैनूं नज़र नहीं आया। ते अंदर शक पिया कि किते फैक्ट्री दे विच मौजूद तो नहीं। हर पासे निगाह मारी ते पर अंदर एक शक सीगा कि जे पूरी फैक्ट्री दे विच नहीं है, की पता कोल्ड स्टोरेज दे विच भी एक बारी झात मार लईए। ते अचानक वेख्या तो तुसी उत्थे मौजूद सी। हुण सत संगत जी, उस एम्पलॉई की जान जे बची है तो केवल 2 मिठे बोलां करके उस सिक्योरिटी गार्ड दे नाल। किते ना किते इहो ही गल सत संगत जी, जे साडे अंदर मिठास आ जावे, जे साडे अंदर निमरता आ जाएगी ना सत संगत जी, तो इस तरीके दे नाल साडा जीवन। तुसी वेखो ना, परमात्मा ने कभी भी सानू कौड़ा बोलना नहीं सिखाया। वो तो हमेशा ही मिठा बोलता है। मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी। वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोलना जाना पूर्ण भगवान ने, आओ गुण को ना चितारे। वो तो जे गुर झिड़के तो मीठा ला गया। वो तो जे डांटदा भी है ना, जे गुस्सा भी करता है, तो भी सानू उहदी झिड़क भी मिठी लगती है। उहदे बोलों दे विच इन्नी मिठास है। कहण दा भाव साध संगत जी, दिल दे विच भावें गहगज भरिया होया सी। वो फैक्ट्री जो भरी हुई सी 400 एम्पलॉई दे नाल गहगज भरी हुई सी, पर उस गहगज भरी हुई एम्पलॉई दी फैक्ट्री दे विच वो जो एको एम्पलॉई जो सारियां नाल गल करदा सी, उहदे दिल दे विच किते ना किते सिक्योरिटी गार्ड दे लई भी थां सी। बिल्कुल इसे तरह इस संसार दे विच रहिंदियां होइयां, संसार दे विच विचरदियां होइयां, बेशक बड़े रिश्ते तुसी अपने हृदय च वसाए हुए ने, पर जे परमात्मा वाहिगुरू दे लई वो थां बन जाएगी ना, भावें थोड़ी ही बन जाए। दिल दरवाणी जो करे दरवेशी दलराज। परमात्मा वाहिगुरू तो इस तरह ही, परमात्मा वाहिगुरू भी इस तरह ही साड़ी संभाल करता है। उहदी गुरबाणी इस तरह साडा संभाल करती है, साडे जीवन का पार उतारा करती है। दरवेशी दलराज साडे हृदय की संभाल, साडे हृदय की सुरक्षा इस तरह होती है। गुरबाणी सानू सिक्योर करती है। तो उस परमात्मा वाहिगुरू दे लई भी साडे हृदय विच जगह होनी चाहिए है, क्योंकि जे किते दुनियावी मोह बंधन दे विच ही फस के रह गए तो फिर पता ही नहीं लगना। आए परे धर्म राय के बीचे धूमा धाम, पता नहीं कदों जम आ जाएंगे तो सानू पता ही नहीं लगना। उदों पता लगेगा जब जम सरते आके खलो जाएंगे। कहत कबीर तबै नर जागै, जम का डंड मूंड में लागै। कहते बंदा तो उदों जागेगा। औरंगजेब नूं भी जगाया सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਵਹਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮਜ਼ਨ ਤੇਗ ਬਰ ਖੂਨੇ ਕਸਬੇ ਦਰੇਗ, ਤਰਾ ਨੀਜ਼ ਖੂਚਰਕ ਰੇਜ਼ਕ ਬਤੇਗ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਲਵਾरें ਚਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਆ, ਵੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਈ ਆ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਬਹਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਤਬੈ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਬੀਚੇ ਧੂਮਾ ਤਾਮ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ। ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਕਤ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਜਪੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਸਾਕਤ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਏ ਆਣਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨੀਂਦਰੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਕਰ ਹੀ ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਕਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਲਤੀ ਬਾਰ, ਨਾ ਕੱਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਬਾਰ ਇਹ ਦੌਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੋਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 125 ਬੈੱਡ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਕੜ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਕੜ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਮੱਧਮ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਦਾਸੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪਕੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।